Hello viewers, welcome to my channel. This is Geeta, retired manager finance from BHEL. Today we are going to see adjusted cash book before preparing bank reconciliation statement. So we are going to see what is an adjusted cash book. Okay, when should I prepare an adjusted cash book? Is it compulsory to prepare an adjusted cash book, or just can I prepare a bank reconciliation statement? And what is the balance taken to my balance sheet? Okay, and what are the adjustments to be done in cash book, and what are the items will be taken to bank reconciliation statement? We are going to see one by one with the practical example from ICAI study material illustration 8 chapter 3. Okay, let us get into the video right now. If you have not subscribed to my channel yet, subscription is absolutely free. Please do subscribe and continue to watch this video till the end. Thank you for watching. Okay, let us get into the video right now. What is an adjusted cash book? Adjusted cash book na என்ன? நாம் ஏற்கனவே பிஸ்னஸில் கேஷ் புக் மெயின்டைன் பண்ணுவோம். Cash book we have already studied. There are three types of cash book. So here we are concerned with only the 3-column cash book. எங்கே நம்ம பேங்க் காலம் யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த கேஷ் புக் தான் நம்ம இங்கே பேசுகிறோம். whenever we refer the cash book, I refer the bank column of the cash book only. நமக்கு கேஷ் காலத்துக்கு இங்கே வந்து நெசசிட்டி கிடையாது. ஸோ வி ஆர் ஒன்லி கன்சர்ன்ட் வித் த பேங்க் காலம் ஆஃப் த கேஷ் புக். ஏன்னா நாம் பேங்க் அக்கௌண்ட்டோடு நம்ம ரீகன்சைல் பண்ண போகிறோம். பேங்க் அக்கௌண்ட்டுங்கிறது எது? பேங்க்கில் நம்ம வைத்திருக்கக்கூடிய அக்கௌண்ட்டு. பேங்க் வந்து சப்போஸ் ஐ எம் டூயிங் த பிஸ்னஸ், ஐ எம் த கஸ்டமர் டு த பேங்க் and the bank is maintaining the customer account. Okay, bank statementங்கிறது என்னது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, it is only a copy of the customer's account maintained by bank. பேங்க் மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய பிஸ்னஸுடைய அக்கௌண்ட்டினுடைய ஒரு காப்பி தான் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ வென்எவர் வி ஆர் டூயிங் பேங்க் ரெக்கன்சிலியேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் நமக்கு ரெண்டு இது வந்து கட்டாயமாக தேவை. ஒன்று வந்து bank statement, that is the copy of the customer account maintained by the bank. customer account bank maintain பண்ணுது, அதனுடைய ஒரு காப்பி நமக்கு தேவை. நம்முடைய கேஷ் புக்கும் நமக்கு தேவை. கேஷ் புக் whenever we talk again and again, I am not going to repeat. Whenever I refer cash book, I am referring only the bank column of the cash book. Okay, so before preparing bank reconciliation statement, கேஷ் புக்கை நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கு? அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. அட்ஜஸ்ட் மீன்ஸ் சில என்ட்ரிஸை நாம் வந்து போடாமல் விட்டுருக்கலாம். அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறோம். வாட் ஆர் தோஸ் என்ட்ரிஸ்? வி ஆர் கோயிங் டு see it in our later part of the video. என்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம பண்ண போகிறோமோ அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் தான் நாம் பேங்க் ரெக்கன்சிலியேஷன் பண்ண போகிறோம். இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸை எடுத்து பேலன்ஸை நம்ம திரும்ப சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு பேர் தான் அட்ஜஸ்டட் கேஷ் புக். ஓகேவா? இஸ் இட் கம்பல்சரி டு ப்ரிப்பேர் அட்ஜஸ்டட் கேஷ் புக் மேம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இட் இஸ் ஆப்ஷனல் in case there is a condition. It is optional in case you are preparing the bank reconciliation during different months of your accounting period. ஒரு அக்கௌண்டிங் பீரியடில் இடைப்பட்ட நேரங்களில் நீங்கள் எப்போல்லாம் பேங்க் ரெக்கன்சிலியேஷன் பண்ணுறீங்களோ அப்போ அட்ஜஸ்டட் கேஷ் புக் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. பட் it is mandatory. Mandatory means compulsorily you have to prepare the adjusted cash book at the end of the accounting period. End of the accounting periodல நீங்கள் பேங்க் ரெக்கன்சிலியேஷன் பண்ணும்போது, உங்களுடைய ஃபினான்ஷியல் இயர் முடியும் போது நீங்கள் கண்டிப்பாக அட்ஜஸ்டட் கேஷ் புக் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கணும். ஓகே,
So it is mandatory when you prepare the bank reconciliation at the end of the accounting period, you have to prepare the adjusted cash book. Okay, so when the auditor will come and check, you have to show the adjusted cash book only to him. இப்போ மேம் எந்த பேலன்ஸை நான் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு கொண்டுட்டு போகணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, கண்டிப்பாக அட்ஜஸ்டட் கேஷ் புக்குடைய பேலன்ஸ் தான் உங்களுடைய பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அப்பியர் ஆகணும். ஓகே, ஸோ ஒன்லி த அட்ஜஸ்டட் கேஷ் பேலன்ஸ் வில் அப்பியர் இன் த பேலன்ஸ் ஷீட். இப்போ என்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கேஷ் புக்கில் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, கேஷ் புக் இஸ் மெயின்டைன்டு பை அஸ் மீன்ஸ் த பிஸ்னஸ். ஓகே, அப்போ நாம் என்னெல்லாம் அதில் தப்பு பண்ணியிருக்கோமோ அந்த தப்பெல்லாம் நாம் என்ன பண்ணலாம், ஈஸியாக இது நம்ம புக்கு, நாம் அதில் கை வைக்க நமக்கு உரிமை இருக்குது. ஸோ நம்ம அதை என்ன பண்ணலாம், அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எரர் கமிட்டட் இன் த கேஷ் புக் லைக் அண்டர் காஸ்டிங் அல்லது ஓவர் காஸ்டிங். காஸ்டிங்னா என்ன, டோட்டலிங் மிஸ்டேக். ஸோ அண்டர் காஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம் அல்லது டோட்டல் காஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா அந்த மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ரெக்டிஃபை பண்ண போகிறோம். சப்போஸ் நாம் வந்து ஒரு பேமெண்ட்டை வந்து செக் டெபாசிட் ஆகவோ அல்லது டெபாசிட்டை பேமெண்ட் ஆகவோ எழுதியிருந்தாலும் நாம் அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம். எனி டைப் ஆஃப் எரர், எனி ஒமிஷன். சப்போஸ் நான் ஒரு செக் வந்திருக்கேன் ஆனால் டெபாசிட் பண்ணிட்டேன் பேங்க்கில், அதில் என்னுடைய கேஷ் புக்கில் என்ட்ரி பண்ண மறந்துட்டேன்னாலும் அதையும் நம்ம அட்ஜஸ்டட் கேஷ் புக்கில் நாம் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து எனி பேங்க் சார்ஜஸ். பேங்க்கு நம்ம சார்ஜஸை வந்து டிடக்ட் பண்ணியிருக்கலாம், நம்முடைய இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஓவர் டிராஃப்ட் எடுத்துருக்கலாம். சரியா, நமக்காக ஒரு பில்லுக்கு பே பண்ணியிருக்கலாம், பில் பேயபிளுக்கு வந்து டைம்லி பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கலாம். இதெல்லாம் நமக்கு எப்போ தெரிய வரும், நமக்கு வந்து பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம கையில் இருக்கும்போது அல்லது பேங்க் பாஸ்புக் நம்ம கையில் இருக்கும்போது தான் நமக்கு தெரிய வரும். ஸோ இப்போ அதில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, அது எல்லாமே பேங்க் ஹேஸ் என்டர்ட் இன் தேர் பாஸ்புக். நாம் தான் என்ட்ரி பண்ணாமல் வச்சுருக்கோம். ஸோ நம்ம புக்கில் நம்ம இப்போ அதை என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம். பேங்க் ஹேஸ் ஆல்ரெடி, சப்போஸ் அவங்க ஒரு பில் பேபிளுக்கு பேமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்க நம்மளை டெபிட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ நாமளும் என்ன பண்ணணும், நம்முடைய பேமெண்ட் சைடில் போய் அதை எழுதிக்கலாம். பேங்க் சார்ஜஸ் அவங்க டிடக்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நாமளும் போய் அதை நம்முடைய பேலன்ஸை கம்மி பண்ணிக்கலாம். ஸோ வென் எனி டைரக்ட் கலெக்ஷன் பை த பேங்க், சப்போஸ் ஒரு கஸ்டமர் டைரெக்டாக பேங்க்கில் பணம் போட்டிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் பேங்க் என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஆல்ரெடி அதை நம்ம பேலன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, நாமளும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் ஆர் ரிவீல்டு வென் வி ரிசீவ் அவர் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ ஆல் தீஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கேன் பி டன் இன் த கேஷ் புக் பிகாஸ் த கேஷ் புக் இஸ் மெயின்டைன்டு பை அஸ். பட் நவ் கம்மிங் டு த எரர் கமிட்டட் பை பேங்க். சப்போஸ் ஒரு தப்பு பேங்க் பண்ணிருச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஐ வில் டெல் யூ ஒன் எக்ஸாம்பிள். ஸோ ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பேமெண்ட் ஒரு 500 rupees நம்முடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் நம்ம செக் பண்ணும்போது பார்த்தா நம்முடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டில் 500 rupees நமக்கு சார்ஜ் பண்ணியிருக்காங்க. எதுக்குன்னே தெரியலை, அது வந்து நம்முடைய சார்ஜஸ் இல்லை அப்படின்னு சொன்னப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், அந்த பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்து நம்ம கட் பண்ணி எழுதிக்க முடியுமா? அது நம்முடைய பேப்பரா? இட் இஸ் ஒன்லி அ காப்பி. சரியா, ஒரிஜினலாக யார் அக்கௌண்ட்டை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க, பேங்க்கு. சரி, நம்ம பேங்க்குக்கு அந்த பாஸ்புக்கை எடுத்துகிட்டு போய் சார் இதை நாங்கள் கட் பண்ணிட்டோம், நீங்களும் கட் பண்ணி பேலன்ஸ் எழுதி கொடுங்கன்னா அவங்க வாங்கி கவுண்டரில் அவங்களுக்கு கட் பண்ணி எழுதி கொடுக்குறாங்களா? கிடையாது. என்ன சொல்லுவாங்க, வி வில் ரிவர்ஸ் த சார்ஜ், வி ஹவ் நோட்டட் இட். ஸோ அந்த தப்பை யார் தான் கரெக்ட் பண்ண முடியும், பேங்க்கு தான் கரெக்ட் பண்ண முடியும். பிகாஸ் த கஸ்டமர் அக்கௌண்ட் இஸ் மெயின்டைன்டு பை த பேங்க். ஸோ தோஸ் எரர்ஸ் கேனாட் be rectified or adjusted in our cash book. ரொம்ப தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க, பேங்க் பண்ணுற எந்த மிஸ்டேக்கும் நாம் ரெக்டிஃபை பண்ண முடியாது, நாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது. நம்ம இது வந்து இந்த ஐட்டம்ஸ் நம்முடைய அட்ஜஸ்டட் கேஷ் புக்கில் அப்பியர் ஆகாது. ஸோ உங்களுக்கு கொஸ்டினில் தெளிவாக இருக்கும், ராங் டெபிட் பை பேங்க், ராங் கிரெடிட் பை பேங்க், பேங்க் ஹாஸ் பை மிஸ்டேக். ஒரு ஹரீஷுங்கிற பிஸ்னஸ் நம்முடைய இதுன்னு வச்சுக்கோங்க, பை மிஸ்டேக் a check received from Harish and company is credited to Harish account அப்படின்னு போட்டிருக்கலாம். இந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் எதில் அப்பியர் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பேங்க் ரெக்கன்சிலியேஷனில் தான் அப்பியர் ஆகும். இன்னொரு ஐட்டம் எது பேங்க் ரெக்கன்சிலியேஷனில் அப்பியர் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டைமிங் டிஃப்ரென்ஸ். டைமிங் டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம எதை சொல்கிறோம், நாம் ஒரு செக்கை டெபாசிட் பண்ணிட்டோம், பட் இட் கெட்ஸ் டைம் டு கெட் கிளியர்டு. நாம் டெபாசிட் பண்ண உடனே என்ன பண்ணுவோம், நம்முடைய கேஷ் புக்கில் அன்னைக்கு அதை என்ட்ரி பண்ணிடணும், அதுதான் கரெக்டு கூட. சரியா, நாம் என்ட்ரி பண்ணிடுவோம். ஆனால் பேங்க் வில் டேக் இட்ஸ் ஓன் டைம்
minimum 3 to 4 days to get it collected and credited to our account. ஸோ நாம் டெபிட்டில் போட்டிருக்கிறது அங்கே கிரெடிட் ஆகிறதுக்கு 3 to 4 days டைம் ஆகலாம். சப்போஸ் when I prepare at the end of my accounting period one bank reconciliation, நான் செக்கை டெபாசிட் பண்ணியிருந்திருக்கலாம், அது கலெக்ட் ஆகி வராமல் இருந்திருக்கலாம். அதுக்கெல்லாம் நம்ம திரும்ப ரிவர்ஸ் என்ட்ரியோ போடக்கூடாது. ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம கேஷ் புக்கில் செக்கை டெபாசிட் பண்ணியிருந்தோம்னா டெபிட்டில் போட்டிருப்போம். ஸோ தேட் வில் அப்பியர் ஒன்லி இன் பேங்க் ரெக்கன்சிலியேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட். தேட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்கலி கெட் கரெக்டட் வென் த பேங்க் கலெக்ட்ஸ் த செக். அதே மாதிரி தான் செக் இஷ்யூட் பட் நாட் ப்ரெசன்டட் ஃபார் பேமெண்ட். நான் ஒரு செக்கை இஷ்யூ பண்ணியிருக்கேன், ஆனால் அது இன்னும் பேமெண்ட்டுக்கே அவர் போகலை. வாங்கினாலு அந்த செக்கை வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க, இன்னும் பேமெண்ட்டுக்கே போகலை. ஆஸ் ஆன் தேட் டேட் ஆஃப் ரெக்கன்சிலியேஷன், சப்போஸ் இட் இஸ் ஆன் 31st March. அப்போது அது பேமெண்ட்டுக்கு போகும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக பேமெண்ட் ஆயிரும். நாம் ஆல்ரெடி கேஷ் புக்கில் அதை என்ட்ரி பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ வி ஷுட் நாட் டச் தேட் ஆல்சோ. தேட் வில் அப்பியர் இன் த பேங்க் ரெக்கன்சிலியேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ ப்ராட்லி it is divided into 3 things. One is error and omissions by cash book, which will be adjusted in our cash book. Okay, error by bank will appear in our bank reconciliation statement, and timing difference will appear in our bank statement. So let us understand it through one example of chapter number 3 ICAI study material illustration 8 I have taken for this purpose. Hope you will be able to understand it. Please continue with me. Okay, so now I am reading that sum. The cash book of Mr. Gadbadwala shows 8,36,400. Gadbadwala means தப்பா எழுதுகிறவங்க, அவங்க பிஸ்னஸ்க்கே அப்படி பேர் வச்சுட்டாங்க. So that bank has on 31st December 2019. So they have simply shown that it is a balance. பேலன்ஸுங்கும் போது அது ஒரு ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ். ஓகே, உங்களுக்கு டெபிட் பேலன்ஸ், கிரெடிட் பேலன்ஸ், அன்ஃபேவரபிள்னு எதுவுமே எழுதாமல் சிம்பிள் பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் கேஷ் புக்குன்னு கொடுத்தாங்கன்னா யூ ஹாவ் டு டேக் இட் ஆஸ் அ டெபிட் பேலன்ஸ், ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ். ஓகே, ஸோ பட் யூ ஃபைண்ட் இட் தட் இட் டஸ் நாட் அக்ரி வித் த பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் த பேங்க் பாஸ்புக். ஓகே, ஆன் ஸ்க்ரூட்டனி எக்ஸாமினிங் you find the following discrepancies. Discrepancies means differences பார்க்க போகிறோம். இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சம்ம பார்த்த உடனே எதெல்லாம் அட்ஜஸ்டட் கேஷ் புக்கில் போகும், எதெல்லாம் பிஆர்எஸில் வருங்கிறது நம்ம மார்க் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா திஸ் கேஷ் புக் இஸ் ஷோன் ஆன் 31st December நமக்கு வந்து பேங்க் ரெக்கன்சிலியேஷன் கேட்குறாங்க. ஸோ வி ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் த adjusted cash book. On 15th December 2019, the payment side of cash book was under cost by 10,000. Under cost means total கம்மியாக நம்ம போட்டுட்டோம். ஸோ தட் இஸ் அன் எரர் பை கேஷ் புக். ஸோ இது எங்கே போகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அட்ஜஸ்டட் கேஷ் புக்குக்குள்ளே போயிடும். ஓகேயா, நெக்ஸ்ட் ஐட்டம் இஸ் a check of 1,31,000 issued on 25th December was not taken into bank column. நாம் இஷ்யூ பண்ணிட்டோம், கேஷ் புக்கில் என்ட்ரியும் போட்டுட்டோம், ஆனால் என்ன பண்ணிட்டோம், பேங்க்கு காலத்துக்குள்ளே போடாமல் அந்த கேஷ் காலத்துக்குள்ளே போட்டுட்டோம்னு அர்த்தம். ஸோ இதுவும் எரர் பை கேஷ் புக். ஓகே, பை த பிஸ்னஸ். ஸோ நாம் இதை என்ன பண்ணணும், அட்ஜஸ்டட் கேஷ் புக்கில் போய் நம்ம போடணும். ஓகே, நவ் கம்மிங் டு one deposit of 1,50,000 was recorded in cash book. ஒரு டெபாசிட், நமக்கு ஒரு செக்கு வந்திருக்கு, அதை டெபாசிட் பண்ணணும். நாம் அதை டெபிட் சைடில் கேஷ் புக்கில் என்ட்ரியும் போட்டுட்டோம். எப்படி போட்டிருக்கோன்னா ஆஸ் இஃப் தேர் இஸ் நோ பேங்க் காலம் தேரின், அங்கே ஒரு பேங்க் காலமே இல்லாத மாதிரி ஒரு சிங்கிள் கேஷ் புக்கில் போடுற மாதிரி கேஷ் காலத்தில் போட்டுட்டோன்னு அர்த்தம். ஸோ இதையும் நாம் என்ன பண்ணணும், கரெக்டாக பேங்க் காலத்துக்கு கொண்டுட்டு போகணும். ஸோ திஸ் வில் ஆல்சோ அப்பியர் இன் அவர் adjusted cash book. Then on 18th December, the debit balance of 15,260. Debit balance is this side. Cash book நோடைய this side balance நம்ம கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் டேக்கு. ஸோ ஆன் த ப்ரீவியஸ் டே வாஸ் ப்ராட் ஃபார்வர்ட் ஆஸ் கிரெடிட் பேலன்ஸ். கிரெடிட் பேலன்ஸ்னு நம்ம தப்பாக எடுத்துட்டோம். ஸோ இதுவும் எங்கே போகும், அட்ஜஸ்டட் கேஷ் புக்குக்கு போயிடும். இதுவும் மிஸ்டேக் பை business. Of the total checks amounting to rupees 11,514 drawn in the last week. Drawn means issued.
Okay, of December, checks aggregating means totaling 7,815 were encashed means presented for payment in December. இப்போ நாம் வந்து 11,514 ருபீஸ்க்கு செக் இஷ்யூ பண்ணியிருக்கோம் லாஸ்ட் வீக் ஆஃப் டிசம்பரில். அதில் 7,815 வேர் என்கேஷ்டு. 7,815 செக்குக்குரிய பணத்தை வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க. ஒன்லி 11,514 மைனஸ் 7,815 அந்த பேலன்ஸ் உள்ள செக்கு மட்டும்தான் இன்னும் என்ன ஆகலை, ப்ரெசன்டட் ஃபார் பேமெண்ட் ஆகலை. ஸோ இந்த ஐட்டம் எங்கே போகும், நம்முடைய பிஆர்எஸ்க்கு போயிடும். ஓகே, அடுத்தது டிவிடெண்ட்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் 25,000 கலெக்டட் பை பேங்க் என்ன பண்ணியிருக்கு, 25,000 நம்முடைய டிவிடெண்டை டைரெக்டாக கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் எ டைரக்ட் கலெக்ஷன். அண்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் 1,000 பெய்டு பை இட். நம்முடைய சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஏதோ ஒரு கிளப்புக்கோ எதுக்கோ கொடுக்கணும், அது ஒரு 1,000 ருபீஸ் பே பண்ணியிருக்காங்க. தீஸ் வேர் நாட் ரெக்கார்டட் இன் கேஷ் புக். ஓகே, இதை அவங்க ரெக்கார்டு பண்ணிட்டாங்க, நாம் தான் பண்ணலை. நமக்கு இன்றைக்கி தான் தெரியுது ஸ்டேட்மெண்ட் வரவும். ஸோ நாம் என்ன பண்ண போகிறோம், நம்முடைய கேஷ் புக்கில் அட்ஜஸ்டட் கேஷ் புக்கில் கொண்டு போய் இதை நம்ம என்ட்ரி போட்டு அட்ஜஸ்டட் கேஷ் புக் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஒன் அவுட் கோயிங் செக் ஆஃப் 3,50,000 அவுட் கோயிங் செக்னா issued check was recorded twice in cash book. நான் என்ன பண்ணிட்டேன் தெரியாமல் என்னுடைய அக்கௌண்ட்டன்ட்டு 2 times 3,50,000 பேமெண்ட்டில் கொண்டு போட்டுட்டார். ஸோ இட் இஸ் அன் எரர் பை இந்த கேஷ் புக். ஸோ இதையும் நம்ம எங்கே பண்ண போகிறோம், அட்ஜஸ்டட் கேஷ் புக்கில் போய் கரெக்ஷன் பண்ண போகிறோம். ஸோ லெட் அஸ் கெட் இன் டு த sum now. Okay, first item we have to write the balance as per cash book. நாம் எங்கே அரைவ் பண்ண போகிறோம், இது ஃபஸ்ட்டு அட்ஜஸ்டட் கேஷ் புக் போட போகிறோம். ஸோ பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் கேஷ் புக்குங்கிறது வந்து ஒரு ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ். ஸோ இட் இஸ் 8,36,400. டூ பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன். நீங்கள் எல்லாத்துக்குமே டேட் வந்து எண்ட் ஆஃப் த டேட் தான் நம்ம இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். ஸோ யூ கேன் ரைட் த டேட் as 31st December 2019. ஸோ அட்ஜஸ்டட் கேஷ் புக் பேங்க் காலம் ஒன்லி. ஸோ 8,36,400 is my balance as per cash book. ஓகேயா, ஸோ இப்போ நாம் என்ன பண்ண போகிறோம், on 15th December the payment side of cash book was under cost. நான் என்ன பண்ணிட்டேன், சப்போஸ் என்னுடைய டோட்டலை குறைச்சி 10,000 குறைச்சி பண்ணிட்டேன் பேமெண்ட் சைடை. இப்போ நீங்கள் பேமெண்ட் சைடில் இப்படி கூட எடுத்துக்கலாம், ஒரு ஐட்டத்தை விட்டுட்டோம் 10,000க்கு, நான் என்ன பண்ண போகிறோம், 10,000 பேலன்ஸை பேமெண்ட் சைடில் கூட்டணும். ஸோ நம்ம சிம்பிளி என்ன பண்ண போகிறோம், பேமெண்ட் சைட்டில் போயிட்டு பேமெண்ட் சைடு இஸ் கிரெடிட் சைட் பை எரர் அண்டர் காஸ்ட், எரர் இன் கேஷ் புக் எரர். ஸோ யூ கேன் ரைட் இட் அண்டர் காஸ்ட் பண்ணிட்டோம். அண்டர் காஸ்ட் மீன்ஸ் ஒரு ஐட்டத்தை நம்ம விட்டுட்டோன்னு கூட எடுத்துக்கோங்க. ஸோ டோட்டல் போடும்போது ஒரு 10,000 அமௌண்ட்டை நாம் விட்டுட்டு டோட்டல் பண்ணிட்டோம். ஸோ now we are taking it in the credit side. It is very very easy when you prepare an adjusted cash book. Bank reconciliation becomes still more easier. Okay, next ஐட்டத்துக்கு போகலாம். A check of 1,31,000 issued on 25th December was not taken into the bank column. பேங்க் காலத்தில் எழுதாமலே விட்டுட்டோம். ஸோ இப்போ எழுதிட போகிறோம், தட்ஸ் ஆல். எந்த சைடு எழுதணும், செக் இஷ்யூடுனா கிரெடிட் சைடில் எழுதணும். ஓகேங்களா, பை யாராவது கஸ்டமர் அக்கௌண்ட்டு, சாரி, பை செக்கு issued not taken, it is also an error. Okay, so this is 1,31,000. hope you are able to see 1,31,000. ஸோ இப்போ நம்ம பேங்க் காலத்துக்குள்ளே போடாமல் இருந்தோம், இப்போ நம்ம பேங்க் காலத்துக்குள்ளே அதை என்ட்ரி பண்ணிட்டோம். ஸோ அடுத்தது வந்து ஒன் டெபாசிட் ஆஃப் 1,50,000 வாஸ் ரெக்கார்டட் இன் கேஷ் புக் as if there is no bank column. இது வந்து பேங்க் காலத்துக்குள்ளேயே வரலை இந்த டெபாசிட். இப்போ நம்ம டெபாசிட்டை எடுக்க போகிறோம். டெபாசிட்னு உடனே எந்த சைடுக்கு வந்துடுவோம், இந்த சைடுக்கு வந்துடுவோம். ஸோ நாம் என்ன பண்ண போகிறோம், டு கஸ்டமர் அக்கௌண்ட் அல்லது நீங்கள் டெபாசிட் நாட் டேக்கன் இன்ட்டு பேங்க் காலம், deposit not taken into bank column. Okay, how much it is,
1,50,000. 1,50,000. Very, very easy. 1,50,000. இந்த சைடு எடுக்காமல் இருந்தோம், எடுத்துக்கிட்டோம் டெபாசிட்டுங்கிறனால. அடுத்து on 18th December, the debit balance of 15,260 on the previous day was brought forward as credit balance. இதை மட்டும் நல்லா கவனிங்க. நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம், இங்கே வரும் நான் காமிக்கிறேன். எக்ஸாம்பிளுக்கு 15,260ங்கிற பேலன்ஸ் வந்து இங்கே எனக்கு வந்துருந்துச்சு ஒரு எண்ட் ஆஃப் த டே. நான் என்ன பண்ணிட்டேன், இதை தெரியாமல் அடுத்த நாள் எழுதும்போது 15,260ன்னு கிரெடிட் சைடில் போய் எழுதிட்டேன். ஆக்சுவலாக இது வந்து என்னுடைய டெபிட் பேலன்ஸ் மீன்ஸ் நான் இவ்வளோ ரூபாய் என் கையில் டெபாசிட் பண்ணியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க. யூ டேக் இட் ஆஸ் டெபாசிட். இதில் டெபாசிட் இருக்குது, எங்கிட்ட இவ்வளோ பணம் இருக்குது. ஆனால் நான் என்ன காமிச்சிட்டேன், இது ஒரு ஓவர் டிராஃப்ட் மாதிரி நான் க்ரெடிட்டில் கொண்டு காமிச்சிட்டேன், பேமெண்ட்டாக காமிச்சிட்டேன். எப்பயுமே அக்கௌண்ட்ஸில் இந்த தப்பும் நம்ம பண்ணிட்டோம். இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடணும், கட் பண்ணணும், குறைக்கணும். நம்ம மேத்தமேட்டிக்ஸில் வந்து மைனஸ் பண்ணுவோம், இங்கே வந்து நம்ம மேத்தமேட்டிக்ஸ் கிடையாது. ஸோ எப்போ ஒரு இந்த எரரை நம்ம கரெக்ட் பண்ணணுன்னாலும் இந்த க்ரெடிட் சைடில் எரர் இருந்தால் அதை நம்ம டெபிட் சைடில் எழுதினோம்னா அந்த எரர் வந்து கரெக்ட் ஆயிரும். ஓகேங்களா, நல்லிஃபை ஆயிரும். ஓகே, ஸோ சப்போஸ் டெபிட் சைடில் நான் தப்பாக எழுதிட்டேன்னா அதுக்கு சேம் அமௌண்ட்டை க்ரெடிட்டில் எழுதினேனாலும் என்னோடய எரர் நல்லிஃபை ஆயிரும். இப்போ இந்த 15,260 நான் வந்து கரெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும், 15,260 நான் டெபிட் சைடில் எழுதிட்டேன். ஆனால் என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பாருங்கள், இதுக்கும் 0 ஆயிடுச்சு. ஆனால் எனக்கு பேலன்ஸ் எங்கே வரணும், 15,260 இந்த டெபிட் சைடில் வரணும். ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணணும், 2 டைம்ஸ் நான் அந்த எரரை ஆப்போசிட் சைடில் நான் தெரியாமல் எழுதிட்டேன்னா அந்த எரரை கரெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு 2 டைம் நான் இந்த பக்கம் எழுதணும். மெனி பீப்புள் கெட் கன்ஃபியூஸ்டு வை ஐ ஷுட் ரைட் 2 டைம்ஸ். ஒரு டைம் நீங்கள் எழுதினீங்கன்னா இந்த ரெண்டும் கட் ஆயிரும். கட் ஆயிடுச்சுன்னா 0 பேலன்ஸு தான் இருக்கும். ஆனால் ஆக்சுவலாக நமக்கு பேலன்ஸ் இந்த சைடு வேணும், எந்த சைடு வேணுமோ அந்த சைடு நீங்கள் 2 தடவை எழுத வேண்டியிருக்கும். ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு ரைட் திஸ் recorded twice error is rectified by making 2 times. Okay, 15 plus 15, 30, 200, 400, 30,520 I think so. 15,260. ஸோ இப்போ நாம் என்ன பண்ணணும், அது டெபிட் பேலன்ஸ், அதனால் நான் டெபிட் சைடில் எழுதுகிறேன். டு எரர் ரெக்டிஃபைட், டெபிட் பேலன்ஸ் taken as credit balance. Okay, so I am writing it in short, so you can write twice also. 15,260, 30,520. I think the total is correct. 15,260 into 2, 30,520. Okay, that is also over. Now coming to the next item of the total checks amounting. இது நம்ம என்ன சொன்னோம், பிஆர்எஸில் எடுக்கணும். ஸோ நம்ம அட்ஜஸ்டட் கேஷ் புக்கில் எடுக்கலை. டிவிடெண்ட் 25,000 கலெக்டட் பை பேங்க், அவங்க கலெக்ட் பண்ணி என்ட்ரி போட்டுக்கிட்டாங்க. ஸோ நாம் என்ன பண்ண போகிறோம், இப்போ நாமளும் நம்முடைய புக்குக்குள்ளே என்ட்ரி போட போகிறோம். டு டிவிடெண்ட் அக்கௌண்ட். $25,000. Very simple. We are taking 25,000. அடுத்து அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, 1,000 rupees சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பே பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நாமளும் பேமெண்ட் சைட்டில் போய் எல்லாத்துக்குமே டேட் உங்களுக்கு வந்து 31st December தான். ஸோ பை சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அக்கௌண்ட், ₹1,000. Okay. So now coming to the last item, one outgoing check, issue பண்ண செக் 3,50,000. அதை என்ன பண்ணிட்டாங்க, அவங்க entered twice in the cash book. கவனிங்க, திரும்பவும் I will show you here. சப்போஸ் ஒரு டைம் வந்து 3,50,000 பேமெண்ட் எழுதினாங்க, என்ன பண்ணிட்டாங்க, திருப்பியும் ஒரு தடவை 3,50,000 எழுதிட்டாங்க. நான் என்ன சொன்னேன் ஏற்கனவே, ஒரு ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கிற எரரை ரெக்டிஃபை பண்ணணுன்னா நம்ம ஆப்போசிட் சைடில் அதை என்ட்ரி பண்ணணும். ஸோ நான் இங்கே போய் ஒரு 3,50,000 எழுதினேன்னா என்ன ஆயிரும், இதுவும் கட் ஆயிரும். இது ஆல்ரெடி இருக்குது, அப்படியே இருக்கட்டும். ஸோ 2 தடவை இந்த பக்கம் 2 டைம்ஸ் எழுதிட்டாங்க, அதை நான் இந்த பக்கம் ஒரு தடவை கொண்டு வந்துட்டேன்னா எரர் வந்து சைடு கரெக்டாக இருக்கிறனால நான் வந்து இதை வந்து இந்த பக்கம் நான் வந்து இந்த 3,50,000
கிரெடிட் சைடில் தான் அப்பியர் ஆகணும். ஆனால் தெரியாமல் 2 டைம்ஸ் போட்டனால ஒரு டைம் உள்ளதை நான் வந்து கரெக்ட் பண்ணுறேன். ஓகேயா? ஸோ 2 error rectified error என்ன பண்ணுறோம்? பேமெண்ட் entered twice. Payment entered twice. So 3,50,000. ஸோ இப்போ நாம் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே எழுதி முடிச்சிட்டோம். ஸோ நவ் வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் த பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் கேஷ் புக். நம்முடைய அட்ஜஸ்டட் கேஷ் புக்கினுடைய பேலன்ஸை நாம் பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு டோட்டல் த balance. So 8,36,400 plus 1,50,000 plus 30,520 and 25,000 and 3,50,000. This comes to 13,91,920. நீங்கள் லெஜர் பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரியே சேம் அமௌண்ட் யூ ஆர் கேரிங் டு திஸ் சைடு. 13,91,920. So 32 plus 10, 42. So 13,91,920 minus 1,31,000, 1,41,000 minus 1,42,000. So it comes to 12,49,000. The balance comes to 12,49,920. This is the balance carried down. By balance carried down. Okay? By balance carried down. So this balance is the adjusted balance. This will appear as balance brought down. This balance will go to our balance sheet. So now we are going to prepare the bank reconciliation statement as on. So balance as per adjusted cash book is our favorable balance. It is a debit balance. So I am writing 12,49,920. And we have seen only one item which is going to bank reconciliation statement. Check issued but not yet presented for payment. Where I am going? I am going to the passbook. இப்போ என்னுடைய பேலன்ஸ் இங்கே இருக்குது. நான் என்ன பண்ணிட்டேன்? செக் இஷ்யூ ஆன உடனே என்னுடைய பேலன்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணிட்டேன். ஆனால் பேங்க் என்ன பண்ணோம்? செக்கை கொண்டுட்டு போய் ப்ரெசென்ட் பண்ணால் தான் ரெடியூஸ் பண்ணும். ஸோ இட் இஸ் நாட் ரெடியூஸ். ஸோ யூ ஹாவ் டு ஆட் திஸ் 3,699. This is the check issued but not yet presented for payment. This total comes to 12,49,920 plus 3,699. So this comes to 12,53,619. This is the balance as per bank statement. So it is, I hope you are able to see, 12,53,619. So it's all for this video. Please do like, share and comment this video, which will give us motivation. And if you have any doubt or query, please let me know that. Thank you for watching.